ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው ኬሚስትሪ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ በሚለው ቶፒክ ስር ወይም ዩኒት ሌሰን 2 Mendeleev's classification of elements የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን እስኪ በፊት ወይም ከዚህ በፊት ወይም ሌሰን 1 ላይ የተማርነው ለማስታወስ ያህል as you remember in lesson 1 chapter 4 concerning the periodic classification of elements we have learned about the earlier classification of elements such as Dobrenier, Nucleus, and also we have discussed about what mean classification of elements. As you remember, classification of elements means grouped elements similar properties together. What you call it? Classification of what? Elements. According to the earlier classification of elements such as Dobrenier and Nucleus, Dobrenier tried to classify elements into three groups. We call it love traits. He took three elements and also he arranged elements in the order of increasing atomic weight or atomic mass. Then said that the mass of the middle element is the average of the two. That means the first and the third. These three elements are increasing order of their atomic mass. Then ምንድነው የመካከለኛው ማስ or element mass የመጀመሪያውና የሶስተኛው አቬሬጅ ነው ብሎ ነው የወሰደው። ለምሳሌ ሊቲየም ሶዲየም ፖታሺየም ብሎ ወስዷል። ሊቲየም ሶዲየም ፖታሺየም ስለዚህ መካከል ላይ ያለው ማለት ሶዲየም አይደለ? ስለዚህ የሶዲየም አቶሚክ ዌይት የሊቲየም እና የፖታሺየም አቬሬጅ ነው ማለት የሁለቱ ተደምሮ ለሁለት ሲካፈል ነው ብሎ ነው የወሰደው። ነገር ግን it's not functional for all እንግዲህ ለሁሉም ኤሌመንቶች ፈንክሽናል ነው ወይ አይደለም እንግዲህ በወቅቱ ያደረገው ነው። ሁለተኛው ኤሌመንቶችን ለመከፋፈል የሞከረው ኒውላንድ the law of octave ይባላል ወይም የስምንትዮሽ ሕግ ይባላል። ለምን ስምንት ኤሌመንቶችን ነው increasing order of atomic mass ወሰደና የመጀመሪያው ማለት ከ1 እስከ 8 ሲቀመጥ የስምንተኛው ወይም የስምንተኛው ኤሌመንት ከመጀመሪያው ኤሌመንት ጋር ምን አለው ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ አለው ብሎ ነው የወሰደው። but it's not functional for all beyond calcium functional አልነበረም። የመሳሰሉትን ዲስከስ ለማድረግ ሞከረናል ታሳውሳላችሁ ያስባለሁ። ወደ ዛሬው ስንመጣ Mendeleev's classification of elements actually Mendeleev earlier ወይም attempt to classify elements like Dobrenier and Nucleus ተመሳሳይ የሚያደርገው ምንድነው በሜንዴሊቭ classification of elements ኤሌመንቶች የተቀመጡት አሁንም በሜንዴሊቭ በምንድነው according to increasing order of their atomic mass ነው። ስለዚህ ይሄ ያመሳስላቸዋል። ሜንዴሊቭ የሚያስቀምጠው ኤሌመንቶች increasing order of their atomic mass. So the objective of this lesson at the end of this lesson ማለት እንግዲህ ከዚህ ሌሰን መጨረሻ ላይ ምንድነው ማወቅ የሚገባችሁ የሚለውን you should be able to state Mendeleev's classification of elements. ስለዚህ Mendeleev's classification of elements state ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ወይም ይጠበቅባችኋል። The Mendeleev periodic law states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. That means in Mendeleev periodic table, elements are arranged increasing order of their atomic weight or atomic mass. ስለዚህ በሜንዴሊቭ periodic law Mendeleev table ኤሌመንቶች የተቀመጡት ቀደምት እንደነገርኳችሁ increasing order of their atomic weight. Mendeleev in 1871 construct its periodic table. እንግዲህ በ1871 ሜንዴሊቭ ፐብሊሽድ አደረገ ወይም ኮንስትራክት አደረገ ሾርት periodic table የራሱን የሆነ periodic table ኮንስትራክት አደረገ። ኮንስትራክት ሲያደርግ የራሱን የሆነ periodic table በወቅቱ የነበረው 63 ኤሌመንቶች ነበር። That means when he constructed his periodic table there were 63 elements discovered. እንግዲህ የራሱን በዛን ሰዓት በ1871 periodic table construct ሲያደርግ የነበሩት ኤሌመንቶች ብዛት 63 ኤሌመንቶች ነበሩ ዲስከቨርድ። inert gas were not included. በዛን ሰዓት inert gas included አልሆነም ወይንም ደግሞ የመጀመሪያው actually modified ሆነ የሜንዴሊቭ periodic table። so መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያውን periodic table construct ሲያደርግ ኖብል ጋዞች ዲስከቨርድ አልሆኑም ወይም included አልሆኑም as they were not discovered at that time። ምክንያቱም included አልሆኑም ስንል
በዚያን ሰዓት ዲስከቨርድ አልሆኑ ለማለት። ሌላኛው the elements were arranged in 7 horizontal rows። እንግዲህ ኤሌመንቶችን አሬንጅ ያደረገው በ7 horizontal row like modern periodic table ማለት ነው። modern periodic table የሚለው 7 row አለ። እንደገና ኮለመን አለ። ይሄም በኮለመን እና በሮው አሬንጅ ያደረገው rows called as period እንለዋለን and 8 vertical columns called as group። እንግዲህ በ7 horizontal rows 7 horizontal rows እንል ምንድነው period፣ እንደገና 8 vertical columns group። በዚህ መልኩ ነበር አሬንጅ ያደረገው። the other one is some the vacant sites። vacant means empty space ማለት ነው። vacant sites እንል empty space እንደማለት ነው። were specified for undiscovered element። እንግዲህ undiscovered ለሆኑ ኤሌመንቶች vacant space ወይንም ደግሞ empty space ወይም ባዶ ቦታ መተው ይችላል። not only left a vacant space but also he predicts their properties። እንግዲህ ባዶ ቦታ መተው ብቻ ሳይሆን undiscovered ለሆኑ ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲያቸውን ጭምር ምን አድርጓል? ፕሪዲክትድ አድርጓል። እንደውም ይሄ በአዲሱ ካሪኩለም ነው። አሮጌው መጽሐፍ ላይ እነማን ናቸው undiscovered ለሆኑ ኤሌመንቶች? ለምሳሌ ጀርማኒየም እና ጋሊየም በወቅቱ ዲስከቨርድ አሉ። ለጀርማኒየም እና ለጋሊየም ከሲሊከን ወይም አንደር ሲሊከን እና አንደር አልሙኒየም አስቀምጧል። እንደውም ምንድነው ያለው? ኢካ ሲሊከን እና ኢካ አልሙኒየም። ኢካ ሲሊከን ማለት ከሲሊከን በታችና ከአልሙኒየም በታች አስቀምጧል። እነዚህ undiscovered የሆኑ ኤሌመንቶች ጋሊየም እና ጀርማኒየም ነበሩ። እነዚህ ጋሊየም እና ጀርማኒየም የተባሉ ኤሌመንቶች ለነሱ ቦታ ትቶ ማለት ብቻ ሳይሆን የነሱን ፕሮፐርቲያቸውን ጭምር ፕሪዲክት አድርጓል። ይሄ በአሮጌው መጽሐፍ ላይ ታገኙታላችሁ። ሞር አዲሱ መጽሐፍ ላይ ኢንክሉድድ አላደረገው። actually የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለው። anyway ስሞር ስታነብጋ ላይ በደንብ ታገኙታላችሁ። these were found true and verified when this element were discovered later። actually በኋላ later ማለት discovered ሆኖ እንደነገርኳችሁ፣ ስለዚህ verified ይችላል ማለት። so Mendeleev periodic table was later modified after the discovery of inert gases and several other elements። ነገር ግን መጀመሪያ ባለው ተወሰነ አልቀረም፣ በኋላ ሞዲፋይድ ለማድረግ ሞክረዋል ማለት ተሻሽሏል ማለት ነው። ይሄን የተሻሻለው ምን ነበር ወይም Mendeleev periodic table ሞዲፋይድ የሆኑት ምንድናቸው የሚለውን ስናይ the inert gas were placed in new group 0። ስለዚህ inert ጋዞችን በአዲስ ግሩፕ ነው ያስቀመጣቸው። አሁን በሞደርን periodic table ኖብል ጋዝ የምላቸው ወይም inert ጋዝ የተቀመጡት የት ነው? ግሩፕ 8 ተብሎ ነው አይደል? እሱ ግን ግሩፕ 0 ብሎ አስቀምጣቸዋል። በኋላ ላይ እነዚህ ኢነርት ጋዞች ሞዲፋይድ ባደረገ ሰዓት ፔሪዮዲክ ቴብሉን ምን ሆነዋል? ዲስከቨርድ ሆነዋል ማለት ነው። each long period was divided into 2 series። እንግዲህ ሁለቱ ይሄ ሎንግ ፔሪዮድ እንግዲህ 63 ኤሌመንቶችን ያዘ በሁለት እንትን ሲሪስ ተከፍሏል። named as odd እና even ብሎ ከፍሏቸዋል። depending on the serial number ይላል። the first 7 elements formed the even series። የመጀመሪያዎቹ 7 ኤሌመንቶች even series። even ማለት እንግዲህ ሙሉ ማለት አይደለ? እናያለን periodic table። and the last 7 elements formed the odd series not including the inert gas። እንግዲህ inert ጋዞችን አያጠቃልልም። so the vertical group one to group 7 were further divided into 2 subgroup። እንግዲህ A እና B ተብለው ተከፍለዋል። እንግዲህ Mendeleev periodic table ፔሪድ አለው ወይም ደግሞ ማለት ሆሪዞንታል ሮ ፔሪድ፣ እንደገና the vertical ኮለመን የምንለው ግሩፕ ብሎ ከፍሎታል አይደለ? ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ከግሩፕ 1 up to group 8 were further divided into 2 subgroup። ግሩፖችን በሁለት ከፍሎታል። A group እና B group በማለት ከፍሏቸዋል ማለት ነው። the elements of even series in the long periods were placed in group A። even series የሆኑት በግሩፕ A ተቀምጠዋል። and while the elements of odd series were placed in B group። በዚህ መልኩ ነው ያስቀመጣቸው ማለት ነው። the group 0 ወይም O 0 ማለት ነው was not split further and in groups። እንግዲህ ሌሎችን ኤሌመንቶች ስፕሊት አድርጓታቸዋል፣ ከፋፍሏቸዋል አይደለም? ምን ብሎ A group እና B group ብሎ። ነገር ግን ኖብል ጋዞችን ወይም ኢነርት ጋዞችን ስፕሊት አላደረጋቸውም፣ አልከፋፈላቸው ማለት ነው። 3 sets containing 3 elements were placed። እስኪ አሁን የሜንዴሊቭ periodic table ለማየት እንሞክር። well this is the Mendeleev short periodic table። እንግዲህ የሜንዴሊቭ periodic table ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት 0
በዚህ ግሩፕ ያስቀመጣቸው ኖብል ጋዞች ነው። ዘን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌሎቹ ቨርቲካል ኮለሙን በሁለት ከፍሎታል። ኤ እና ቢ እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። ኤ ቢ ኤ ቢ ኤ ቢ ኤ ቢ እያለ ከፍሏቸዋል ማለት አስቀምጧቸዋል እዚህ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን ምንድነው ኢቨንስ ሬስ ነው የሚላቸው እዚህ ጋር እንደዚህ ጋር ብትቆጥሩ በኤ ያሉት በቢ ያሉትን ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ላይ የተቀመጡትን ኢቨንስ ሬስ ይላቸዋል። ላስት ላይ ያሉትን ደግሞ ምን እንላቸው ኦድ ሬስ። ነገር ግን እነዚህን ሶስት ኤሌመንቶች የተቀመጡትን ኢንክሉድድ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ የሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የራሱ ምን አለ ፔሪድ የምንለው እንግዲህ ከሌፍት ቱ ራይት ይሄን የምናየው ፔሪድ የምንለው። እንደገና ግሩፕ የምንለው ደግሞ ስላክቲስ በዚህ መልኩ የተቀመጡት እና ይሄ የሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል መጀመሪያ ላይ ኖብል ጋዞች አልተጠቃለሉም ነበር። ምክንያቱም ሜንዴሊቭ ይህንን ፔሪዮዲክ ቴብሉን ሞዲፋይድ አድርጎት እንደገና እንትን ያለው መጀመሪያው ላይ ግን ኖብል ጋዞች አልነበሩም። ሶ ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ጀስት አሁን የምንጠቀመው እንደ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የራሱን አለው ኮለመን አለው። ላይክ ይሄ ነው ኮለመን የምንለው ቨርቲካል ኮለመን አለው። የራሱ የሆነ ምን አለው ሮ አለው። ሮ የተቀመጠው በሰባት ነው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 እዚህ ጋር 6 7 እንደምታዩት ማለት ሰባት ሮ አለው። እዚህ ጋር ምንድን ያለው 8 ቨርቲካል ኮለመን ያለው። በሞደርንም 7 ሮ ነው ያለው። አክቹአሊ 7 ፔሪድ ነው ያለው። ግን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስንመጣ 18 ግሩፕ ይላል። እሱን የምናየው እዚህ ጋር በስንት ነው በ8 ኮለመን ነው ያስቀምጠው። ግን እያንዳንዱን ምን ኮለመን ወይም ግሩፕን ምን ብሎ አስቀምጦታል ኤ እና ቢ ዩ ሲ ኤ እዚህ ጋር ኤ ላይ ያሉ ኤ ግሩፕ ወይም ቢ ግሩፕ የሚላቸው ነው። ኤ ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር እንታያቸው ማለት ኦኬ። እዚህ ጋር ኤ ግሩፕ ላይ ያሉት ናቸው። ቢ ግሩፕ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። ሶ የመጀመሪያዎቹ ኢቨን ሲሪስ ናቸው፣ ኢቨን ናቸው በተቆጥሯቸው የሚመጡት። የመጨረሻዎቹ ግን ምንድናቸው ኦድ ናቸው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል። ሶ ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለውን በዚህ መልኩ ካየነው ሌትስ ሲ ዘ ሞደርን ቨርዥን ኦፍ ሜንዴሊቭ ሾርት ፔሪዮድ ቴብል ፔሪዮዲሲቲ። እንግዲህ ኢምፖርታንስ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሞደርን ቨርዥን ኦፍ ሜንዴሊቭ ሾርት ፔሪዮዲክ ቴብል አር ሊስትድ አስ ፎሎውስ። እንግዲህ ቅድም እንዳየነው ሆሪዞንታል ሮው አለው፣ እንደገና ደግሞ ቨርቲካል ሮው አለው። ሶ ሆሪዞንታል ሮው ወይንም ደግሞ ምን እንለዋለን ፔሪድ እንለዋለን። the first period consists of 2 elements። የመጀመሪያው ፔሪድ ያለው እንት ነው 2 elements and is known as very short period እንለዋለን። the second period of 8 elements and is known as first short period እንለዋለን። ይሄ በጣም very short period ወይንም ደግሞ comparative እና superlative degree ተጠቅመን ልናወዳድረው እንችላለን። ይሄንኛው the shortest እንለዋለን አይደለ? very short period የሚለው። ሁለተኛው ላይ second period of 8 elements is known as first short period. the third period is consists of 8 elements and is known as second short period እንለዋለን። fourth period is consists of 18 elements ወይም 18 ኤሌመንቶችን ይዟል is known as first long period እንለዋለን። አምስተኛው period 18 ኤሌመንት ነው ያለው ይሄም is known as second long period እያልን Sixth period is consists of 32 elements. Seventh period, so in the seventh period የምንለው also consists of 32 elements. And both period 6 and period 7 are known as very long periods ይባላል። so እያንዳንዳቸው period ይመስላል። ሌላው vertical ወይም group የምንለው vertical column ወይም group እንግዲህ horizontal row ወይም period የምንለው ካየን vertical columns or group የምንለው group 1A elements are called alkali metals group 1A is common name ወይም መጠሪያ ስም ነው። except hydrogen አጠቃልለው because hydrogen group 1 ላይ ተቀመጠ እንጂ alkali earth metal ወይም ሜታል አይደለችም። hydrogen ግን group 1 ላይ ነው የተቀመጠችው አይደለ? ስለዚህ hydrogen አጠቃልልንም ማለት ነው። group 2A elements are called alkali earth metals. group 5B የሮማን ነምበር 5 ነው አይደለ? B ላይ A አይደለም B pinchgogens ይላል group 6B ላይ ቻልኮጂንስ መጣሪያ ስም ነው። እንግዲህ የግሩፕ ምን 6B ማለት ነው። ይሄ አይደለም ዝጋም ተመልከቱስ ግሩፕ 5B የፒንኮጂንስ የሚለው ማለት ነው። እንደገና ግሩፕ 7B ላይ ይላል ሃሎጂንስ ይላል።
ግሩፕ 0 ላይ ይሄ ደግሞ ኖብል ጋዝ ወይም ኢነርት ጋዝ ይሄ አሁን በሞደርን በሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ነው ግን በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ባይ ዘ ወይ ይለያያል ለምሳሌ ግሩፕ 1 ብንል አልካሊ ኤርዝ ሜታል ነው ግሩፕ 1 ግሩፕ 2A ግሩፕ 1 አልካሊ ሜታል ነው ግሩፕ 2A አልካሊ ኤርዝ ሜታል ግሩፕ 3 ቦሮን ፋሚሊ ግሩፕ 4 ካርበን ፋሚሊ ግሩፕ 6 ኦክሲጅን ፋሚሊ ግሩፕ 7 AA ነው ሙሉ ያ ማለት ሚን ግሩፕ ማለት ነው ኖብል ጋዝ ኤንድ ሃሎጂንስ ግሩፕ 8 ደግሞ ኖብል ጋዝ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ይሄ በሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ነው እንግዲህ ራሱ ፔሪዮዲክ ቴብል በወቅቱ ኮንስትራክት አድርጎ በዚህ መልኩ ነበር ያስቀመጠው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ግን አሁን የምንጠቀመው ፔሪዮዲክ ቴብል ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በዚህ መልኩ ሳይሆን የራሱ የሆነ እንትን ቅርጽ ይዞ ተቀምጧል ማለት ነው እሱ ልዩነትን እናያለን እንግዲህ ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል በወቅቱ ቴብሉ የራሱን ቴብል ኮንስትራክት አድርጎ ኤሌመንቶችን በዚህ መልኩ ሲያስቀምጥ በፔሪዮድ እና በግሩፕ የራሱ የሆነ ምን አለው ድክመት አለው የራሱ የሆነ ደግሞ ጠንካራ ጎን ወይንም የራሱ ሜሪት አለው የራሱ የሆነ ዲሜሪት የምንለው እስኪ ሜሪቱ ምንድነው ዲሜሪቱ ምንድነው የሚለው እሱን እናያለን ማለት ነው ወይ እንግዲህ ሜሪት ኦፍ ሜንዴሊቭስ ፔሪዮዲክ ቴብል የምንለው አድቫንቴጅ ወይንም ደግሞ ስትሬንግዝ እንበለው እንደዚያ ማለት ይቻላል ሜሪት ምንድነው ስንል the study of the properties of elements become more systematic and easier ነበር በቀላሉ ያጠናበት ፕሮፐርቲ የኤሌመንቶች ፕሮፐርቲ ያጠናበት ወይ መንገድ በጣም ቀለል ባለ ወይም ሲስተማቲካል በሆነ መንገድ ነበር ሌላው there are several vacant positions from which the guidance of what the discovery of new elements were found ወይንም ደግሞ በጣም ሜሪት የምንለው undiscovered ለሆኑ ኤሌመንቶች okay you can left a vacant space for undiscovered element this is one of the merits of Mendeleev periodic ስለዚህ ጠንካራ ጎን የምንለው undiscovered ለሆኑ ኤሌመንቶች vacant space ትቶ ማለት ነው vacant space መተው ብቻ ሳይሆን discovered ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውን ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲያቸውን ጭምር ምን አድርጓል ፕሪዲክት አድርጎ ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄ ነበር አንዱ ስትሪንግዝ ወይም ደግሞ ጠንካራ ጎን የምንለው የሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል በዚያው ልክ ደግሞ ዲሜሪትስ የምንለው ወይንም ደግሞ ዊክነስ ወይም ሾርት ካሚንግ ልንለው እንችላለን of Mendeleev periodic table ምንድነው ስንል some of the elements were wrongly placed through their atomic weights are higher compared to the next one እንግዲህ wrong order of atomic mass of some elements እንደምታውቁት ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ሜንዴሊቭ የራሱን ፔሪዮዲክ ቴብል ኮንስትራክት አድርጎ ኤሌመንቶችን ያስቀመጠው በምን መልኩ ነው ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ ዜር አቶሚክ ምንድነው ማስ ነው አይደለ ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ ዜር አቶሚክ ማስ ካስቀመጠ ደግሞ ፈርስት መምጣት ያለበት የትኛው ነው ስንል ፈርስት የመጀመሪያ መምጣት ያለበት ትንሽ ማስ ያለው ነው አይደል አሁን እዚህ ጋር አርገን 40 እዚህ ጋር ማስ ነምበር ነው እዚህ ጋር ፖታሺየም 39 ጆዲ 39 ላይክ ዚስ ነበር መጣት ያለበት ችግር የለውም እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው በኤግዛምፕል እያስቀመጠ ነው አርገን 40 ነው አቶሚክ ማሱ ወይ አቶሚክ ዌይቱ ፖታሺየም ደግሞ 39 ነው ቀድሞ መምጣት ያለበት ማን ነበር ፖታሺየም ነበር አይደል እንዴ ስለዚህ እሱ ግን ያስቀመጠው ማን ነው አርገን ፖታሺየም ብሎ ነው ስለዚህ ሮንግ ኦርደር ነው እንደኛ ኤሌመንቶችን ያስቀመጠው ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ማስ ሆኖ ሳለ ግን ያስቀመጠው ማን ነው ቀድሚያ አርገን ነው እዚህ ጋር ቀድሚያ በሱ ፔሪዮዲክ ቴብል መቀመጥ ያለበት ማን ነበር ማለት ነው ፖታሺየም ነበር ስለዚህ ይሄ ነው ሌላም ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ኮባልት አሁን እዚህ ጋር ኮባልት አለ ኒኬል አለ የኮባልት 58.9 ነው የኒኬል ደግሞ 58.6 ነው ሶ ቀድሞ የተቀመጠው ማን ነው ኮባልት ነው ግን ቀድሞ መቀመጥ ያለበት ማን ነበር ኒኬል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ሚስቴሪየም እዚህ ጋር 127.6 ነው እዚህ ጋር አዮዲን ደግሞ 126.9 ነው ኦኬ ሉክ ሶ in general ድክመቱ ምን ነበር wrong order of some elements okay wrong order of some elements ተቀምጠው ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር ወይም ስህተት some elements were wrongly ordered ሆነው ነበር ወይም placed ሆነው ነበር their atomic weight ማለት atomic weight ስለዚህ ድክመቱ ይሄ ነው ማለት እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ ሳማራይዝ ስናደርገው ይሄን ሌሰን እንግዲህ ዛሬ ያየነው ምንድነው ሜንዴሊቭ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ እንግዲህ ሜንዴሊቭ በ1871 መጀመሪያ የራሱን ፔሪዮዲክ ቴብል ኮንስትራክት አደረገ ኮንስትራክት ሲያደርግ በወቅቱ የነበሩት ኤሌመንቶች ወደ 63 ኤሌመንት እንደነበሩ
አይተናል እዚህ ጋር ሌላው ኤሌመንቶችን ያስቀመጠው ምንድነው increasing order of their atomic weight እንደነበር አይተናል ሌላው የመጀመሪያውን ፔሪዮዲክ ቴብል ኮንስትራክት ሲያደርግ ኖብል ጋዞች ዲስከቨር አልነበሩም ወይም ዲስከቨርድ አልሆኑም ነበር ማለት ነው ሌላው ቫካንት ስፔስ ወይም ደግሞ ኢምፕቲ ስፔስ ወይም ባዶ ቦታዎችን አንዲስከቨርድ ለሆኑ ኤሌመንቶች መታው ችሎ ነበር ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ፕሮፐርቲያቸውን ጭምር ፕሬዲክት ማድረግ እንደቻለ አይተናል እንደገና ግን ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብሉን ሞዲፋይድ አድርጎታል ሞዲፋይ ሲሆን ያ ማለት ኖብል ጋዞች ኢንክሉድድ ሆነዋል ምክንያቱም ሞዲፋይድ በሆነ ሰዓት ኖብል ጋዞች ዲስከቨርድ ሆነው ስለነበር ማለት ነው ኖብል ጋዞችን በግሩፕ 0 ወይም 0 ግሩፕ ብሎ ነው ያስቀመጣቸው በሱ ሌላው ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል የራሱ የሆነ ምን አለው ሆሪዞንታል ሮ አለ ሆሪዞንታል ሮ የምንለው ምንድነው ፔሪየድ አይደለ እንደገና ደግሞ ቨርቲካል የምንለው ወይም ኮለመን የምንለው ምንለዋለን ግሩፕ በዚህ መልኩ ነበር ያስቀመጠው እንደገና ቨርቲካል ወይም ግሩፕን በሁለት ከፋፍሎታል በሁለት ሰብ ግሩፕ ማለት ኤ ግሩፕ እና ቢ ግሩፕ ብሎ እንደከፈለው አይተናል ኤ ላይ የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ ኢቨንስ ሬስ የመጀመሪያዎቹ ኤሌመንቶች ኢቨንስ ሬስ ላስት ኤሌመንት ደግሞ ኦድስ ሬስ ብሎ እንደከፋፈለው አይተናል ሌላው ያየነው እንግዲህ ዊክነስ and strength of Mendeleev periodic table weakness ምን ነበር strength ምን ነበር ብለን አይተናል እንግዲህ አንዱ strength ምንድን ነበር he leaves a vacant space for undiscovered element and also predicts their properties እንግዲህ vacant undiscovered ኤሌመንቶች ባዶ ቦታዎችን ትቶ ማለት ነው ሌላው ደግሞ the study of the properties of element become more systematic and is there ማለት ያጠናበት መልክ በጣም ይዘር ቀላልና ሲስተማቲካል በሆነ ሌላው ዲሜሪት ደግሞ ዊክነስ የምንለው ድክመት ብለን የምናየው ምንድነው በሱ wrong order of ወይም wrong placed wrong order of atomic mass of some elements actually ሌላም አለ እዚህኛው ላይ ግን አዲስ መጽሐፍ ላይ ኢንክሉድድ አላደረገውም ሌላው he didn't give a separate place for isotope ለአይሶቶፖች ተገቢውን ቦታ አልሰጠም ተገቢውን ቦታ ስንል ምንድነው አይሶቶፖችን ኮንሲደር አላደረጋቸውም የሚልም አንዱ ዊክነስ ነው ግን ምናልባት ድኛው አዲስ ስርዓተ ትምህርት ላይ አላስቀመጠውም ግን ለአይሶቶፖች የተለየ ቦታ አልሰጠም ምክንያቱም እንግዲህ አይሶቶፕ ስንል ምን ማለት ነው isotopes are atoms of the same element that have different atomic and different mass number different neutron number but the same atomic number or the same proton number ብለናል አይደለ ስለዚህ በዚያ መልኩ አይሶቶፖችን ኮንሲደር አላደረጋቸውም ነበር ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ቀን እላለሁ thank you ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ